السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 27 نومبر 2024 اور بدوار ہے۔ آپ کے سامنے یہ گاڑیوں کی لمبی لمبی لائنیں موٹر وے کے اوپر بڑی سموتھ طریقے سے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ دنیا کا جو نظام ہے، جس مالک نے، جس پروردگار نے بنایا ہے، اگر اس پہ آپ غور کریں تو فوری طور پہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ نظام خود بخود اتفاقی طور پہ نہیں چل رہا۔ لازمی اس کے بنانے والا، اس کو چلانے والا کوئی خدا موجود ہے۔ عام طور پہ انسان اللہ تعالیٰ کو بھولا رہتا ہے، لیکن تھوڑا اگر یہ کائنات پہ غور کر لے، اس طرح کی پتہ نہیں کتنی کائنات اللہ نے بنائی ہوئی ہیں، انسان کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسخر کرے۔ لیکن جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں آپ دیکھیں ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر ظلم کی انتہا کرتا چلا جا رہا ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگانا، تضحیکانہ رویہ اختیار کرنا، ایسے جیسے انسان نے ساری عمر بیٹھے رہنا یہاں، اور بیٹھ کے اس نے دوسروں کا مذاق اڑانا ہے، دوسروں کی تصحیق کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے اوپر ایک دن اس کا انجام ہے۔ تو جب ختم ہو جانا انسان نے، تو پھر کیوں دوسروں پہ ظلم؟ ابھی آپ دیکھیں اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے، نتنیاہو یا کیا نام، اس نے اپنا اور ساتھ ایک دو بندے کو ملا کے اس نے اس آج کی ماڈرن دور میں جو ظلم اور بربریت کی، ہزاروں لاکھوں انسانوں کا اس نے لوگوں کے سامنے آن ریکارڈ کیمروں کے ساتھ اس نے خون بہایا، اور ان کے اوپر وہ بمب اور وہ اسلحہ استعمال کیا جو اس کو یہاں کی طاقتوں نے دیا۔ جرمنی کا بھی اس میں ہوگا، اس میں برطانیہ کا بھی ہوگا، اس میں امریکہ کا سب سے زیادہ ہوگا۔ یہ وہ ملک ہیں جو اسلحہ بناتے ہیں اور پھر دوسرے لوگوں کو مہیا کرتے ہیں تعلقات کی بیس پہ یا مال کے لیے۔ اب ان حکومتوں کا، ان لوگوں کا جو لیڈر ہیں، جو آگے لگے ہوئے ہیں، جب یہ اس طرح کی حرکات کریں گے دوسرے انسانوں کو مروانے کے لیے، تو کیا خدا تعالیٰ انصاف نہیں کرے گا؟ ایک انصاف ہوتا ہے انسان کا، اس عدالت کا جو اس دنیا میں ہے، اور ایک انصاف ہے جو خدا کرتا ہے۔ کیا ان کو پکڑ نہیں آئے گی؟ کیا ان کے اوپر ان کو اس کا حساب اس دنیا میں بھی اور آگے بھی نہیں دینا ہوگا؟ اب ہمارے جو جماعت احمدیہ کے لوگ دنیا میں آباد ہیں یا پاکستان میں، ان کے اوپر پاکستان کے اندر بعض اینکرز اپنے ویوز کے لیے کچھ یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ جی قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں، قادیانیوں کا خیر ہو، اسی اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، اسرائیل کے جو ہیں یہ خیر خواہ ہیں، اور یہ پاکستان کے دشمن ہیں یہ۔ اور آج کے دور میں پوری دنیا جو خاموش ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، تماشائی بنی ہوئی ہے، اور اسرائیل ہزاروں لاکھوں مسلمان بچوں کا، عورتوں کا قتل عام کر رہا ہے، اور ان کو بم اور گولیوں سے اور کس طرح اڑا رہا ہے، اسی کے وزیر اعظم کو کس شخص نے جو کورٹ ہے، ورلڈ کورٹ، اس میں گرفتاری کا پہلے مسودہ پیش کیا، سفارش کی وکیل نے، اور پھر اس کے وارنٹ جاری ہوئے، وہ ایک احمدی۔ آج ایک احمدی ہے جو کھڑا ہوا ہے ظلم کے خلاف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اور اسی احمدیہ جماعت کے اوپر الزام لگتا ہے کہ یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں۔ اب پوری دنیا نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک احمدی کتنا انصاف پسند ہے اور کس طرح وہ انصاف پہ کھڑا ہے۔ اس کے اوپر الزام بے شک کیسے لگائے جائیں، باقی انشاءاللہ۔
250 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਕੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੀ ਉਹ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਲੇਕਿਨ ਮੱਖਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੱਖਣ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਦਾ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਯਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਫੈਟ ਹੈ ਨਾ ਫੈਟ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫੈਟ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫੈਟ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਸਮ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਜਿਸਮ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਇਸ ਉਮਰ ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੱਖਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਬੁੱਟਰ ਯੋਗਰਟ ਠੀਕ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾ ਪੀਓ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹੁਕਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਮ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਖਰੋਟ ਲੋ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਔਰ ਇਹ ਡੇਲੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਫੋਸ਼ ਪਾਇਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਕੋ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਔਰ ਡੇਲੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਖਸ਼ਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਲਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੰਘ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਲੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂਗਾ ਠੀਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਗਿਣੇ ਗਏ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਐਮਡੀ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਰੂਪ ਸਿਹਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਗਾਹੀ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਤਬੀਅਤ ਅੱਛੀ ਖਾਣ ਦੇ ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ 10 ਸਾਲ ਨੇ ਪਿਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮਰੇ ਸਾਲ ਪਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਕੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਵਣ ਅੱਛਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੱਲ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ- ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣੋ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਜਵਾਬ ਲਓ ਜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਨੇ ਖਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਖਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣਾ ਉਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਬਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਕਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਦੂਸਰਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਗਾ ਸਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਰਿਹਾ ਵਾਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਥੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੇ ਖਾ ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਪੀ ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਠੀਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਕਰੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਪਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸੈਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਠੀਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਰਾਠਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਉਦੋਂ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੂਸਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਦਹੀਂ ਦੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਬਰੋਚਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਚਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ
ਠੀਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਫਰਸ਼ੀਡ ਨੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪਰਾਠੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਸੜੇ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸੜੇ ਬਰੋਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲਓ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਦਾ ਜਵਾੜਾ ਦਾ ਜਵਾੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਦੋ ਬਿਲਸ ਬਚਨ ਅੱਛਾ ਮਿਲਕ ਬਚਨ ਮਿਲਕ ਬਰੋਚਨ ਨਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਹੋ ਮਿਲਕ ਬਚਨ ਦੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਲਸ ਮੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖੀ ਪੱਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਲਨ ਕੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ दो ब्रेड गर्म करो फुल टॉप दो ब्रेड गर्म टोस्ट करो और वो सालन बना खा लो मगर ऊपर भी कच्चा है दो दे बस कर ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਤ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਰਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰੋਸ਼ਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਿਰਚ ਬਰੋਸ਼ਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਾ ਮੈਦਾ नहीं मैं कहना कितना खाना वा कितना इतना इतना होता ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੱਖਣ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ है अपनी तबीयत है ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਖਾਈ ਦੇ ਨੇ अपनी जुबान दो मैं और चाव जा रही है ना मैदा ਦੋ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲਓ ਨਾ ਦੋ ਘੁੱਟ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿ ਯਾਰ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਉਹ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਪੀਣਾ ਹੁਣ ਨਾਸਰ ਚੀਮਾ ਮਰਹੂਮ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਫਿੱਟ ਪੈ ਜਾਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨੇ मैं तो बैठा नहीं ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਆਜੋ ਇੱਧਰ